عزیزان ملت اسلامیہ جب تک امام حسین کے ساتھی رہے، جب تک امام حسین کے رفقا رہے، انہوں نے امام حسین کے بھتیجے یا بیٹے کو کربلا کے جنگ کے میدان میں نہیں جانے دیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ جب آپ کے تمام ساتھی شہید ہو گئے، آپ کے رفقا شہید ہو گئے، انہوں نے شہادت کا جام نوش کر لیا، تو پھر حضرت امام قاسم آتے ہیں امام حسین کی بارگاہ میں اور کہتے چچا جان مجھے جنگ کے میدان میں جانے کی اجازت دی جائے۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام قاسم آ کر کے اجازت طلب کرتے ہیں۔ حضرت امام حسین کہتے ہیں اے میرے بھتیجے سنو، تم میرے بھائی حسن کی آخری نشانی ہو، میں تمہیں کس منہ سے جو ہے جنگ کے میدان میں جانے کی اجازت دے دوں؟ اس جنگ کے میدان میں جہاں سے ابھی تک کوئی واپس نہیں آیا ہے، حبیب بن مظاہر گئے واپس نہیں آئے، زہیر بن کین گئے وہ بھی شہادت کا جام نوش کر لیا، انہوں نے بھی شہادت کا جام نوش کر لیا، اسی جنگ کے میدان میں ہر گئے، انہوں نے بھی شہادت کا جام نوش کر لیا، اس جنگ کے میدان سے ابھی تک کوئی واپس نہیں آیا ہے، میں تمہیں کس طریقے سے جنگ کے میدان میں جانے کی اجازت دے دوں؟ عزیزان ملت اسلامیہ سرکار امام قاسم امام حسین کی بارگاہ میں المختصر بار بار اصرار کرتے رہے۔ جب امام قاسم نے بار بار اصرار کیا ہے، حضرت امام حسین نے پھر اجازت دے دی اور روتے ہوئے اپنے بھتیجے حضرت قاسم کو سینے سے لگایا اور لگانے کے بعد میں اپنے بھتیجے کو اجازت دی۔ اب حضرت امام قاسم نے اپنی تلوار کو سنبھالا اور تلوار کو سنبھالنے کے بعد میں گھوڑے پہ سوار ہوئے اور جنگ کے میدان میں پہنچے۔ جیسے ہی حضرت امام قاسم جنگ کے میدان میں پہنچے ہیں، اب ایک سپاہی یزید کا ہی بیان کرتا ہے کہ جب حضرت قاسم جنگ کے میدان میں آئے تھے ایسا لگتا تھا کہ آسمان سے چاند اتر آیا ہو، ایسا لگتا تھا کہ آسمان سے سورج اتر آیا ہو۔ عزیزان ملت اسلامیہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یزیدی بیان کرتا ہے کہ امام قاسم اتنے حسین و جمیل لگ رہے تھے، اتنے خوبصورت لگ رہے تھے۔ عزیزان گرامی وقار حضرت امام قاسم نے اس جنگ کے میدان میں یزیدیوں کو للکارتے ہوئے کہا تھا حل میں مبارز ہے کوئی جو آ کر کے میرا مقابلہ کرے؟ عزیزان ملت اسلامیہ حضرت قاسم کا کوئی مقابلہ کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھتا ہے۔ عزیزان گرامی وقار ادھر ابن سعد نے ایک پہلوان تھا جو ارزق نام تھا اس کا، بڑا بہادر یہ پہلوان تھا جو کئی پہلوانوں سے اکیلے لڑنے کی طاقت رکھتا تھا۔ عمرو بن سعد نے کہا ارزق جاؤ جا کر کے قاسم سے مقابلہ کرو۔ عزیزان ملت اسلامیہ ارزق پہلوان نے کہا نہیں میں اس بچے سے مقابلہ نہیں کروں گا، اگر میں اس بچے سے مقابلہ کروں گا تو یہ میری توہین ہوگی۔ عزیزان ملت اسلامیہ سرکار امام قاسم کے تعلق سے اس نے یہ بات کہی، لیکن وہ کیا جانتا تھا کہ یہ حضرت علی کا پوتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ اس کی رگوں میں حضرت علی کا خون ہے۔ عزیزان گرامی وقار حضرت امام قاسم سے لڑنے کے لیے اس نے اپنی توہین سمجھی۔ جب عمرو بن سعد نے اس سے بار بار کہا تو اس نے کہا میرے 4 بیٹے یہاں پہ موجود ہیں، میں کسی ایک کو بھیج دیتا ہوں، ابھی اس کا سر منٹوں سیکنڈوں میں کاٹ کر کے لے آئے گا۔ اللہ اکبر۔ اس کربلا کے میدان میں ارزق پہلوان کے 4 بیٹے تھے، اپنے بیٹے کو اشارہ کیا، اس کا بڑا بیٹا آگے بڑھتا ہے، گھوڑے پہ سوار ہوا، جا کر کے امام قاسم پہ بار کیا، امام قاسم نے اس کے بار کو بیکار کیا اور ایک ایسا بار کیا کہ ایک ہی بار میں اس کو زمین پہ ڈھیر کر دیا، اور اس نے وہ جو زہر میں بجھی ہوئی تلوار لے کر کے آیا تھا، امام قاسم نے اس تلوار کو اٹھا لیا۔ اب اس کا دوسرا بیٹا آگے بڑھتا ہے اپنے بھائی کا بدلہ لینے کے لیے، اس نے جیسے ہی نیزے سے بار کیا ہے، حضرت امام قاسم نے اس کے نیزے کے بار کو بیکار کیا ہے اور پھر اس کے ایک ایسی تلوار ماری کاندھے پر کہ وہ زمین پر گرا۔ امام قاسم نے بغیر اس کو موقع دیے فوراً اس کی گردن کو کاٹ لیا، اس کے سر کو اس کے تن سے جدا کر دیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ ارزق کے 2 بیٹوں کو امام قاسم نے جہنم میں پہنچا دیا۔ اب اس کے بعد میں ارزق کا تیسرا بیٹا آگے بڑھتا ہے، امام قاسم نے اس کو بھی قتل کیا۔ پھر چوتھا بیٹا آگے بڑھتا ہے شیر کی طرح دہاڑتا ہوا اپنے بھائی کا بدلہ لینے کے لیے، لیکن حضرت امام قاسم نے اس کو بھی جو ہے جہنم میں پہنچا دیا، پھر نار کیا۔ عزیزان
असीसान मिल्लत इस्लामिया। फिर उसके बाद में अब अरज़क पहलवान खुद जब अपने बेटों को उस करबला के मैदान में मरता हुआ देख चुका कि इमाम कासिम ने एक पल में इसके चारों बेटों को खत्म कर दिया, जहन्नम में पहुंचा दिया। अब जो इमाम कासिम से लड़ना नहीं चाहता था, इसका गुरूर खाक में मिल गया। असीसान मिल्लत इस्लामिया। यहाँ पर मैं आपको एक पैगाम ये भी दे दूं मेरे प्यारे अजीजों, कभी भी गुरूर घमंड ना दिखाया करो, तकब्बुर में अपनी जिंदगी ना गुजारो, क्योंकि अगर कोई बंदा किसी पे जुल्म करता है, गुरूर और तकब्बुर में आकर के किसी को सताता है, तो मजलूम जिस पे जुल्म किया जाता है उसकी आह के दरमियान और रब के दरमियान कोई पर्दा नहीं होता है। मजलूम की आह डायरेक्टर से आजम से टकराती है। असीसान मिल्लत इस्लामिया, ये जो मुतकब्बिर था, ये जो गुरूर में भरा हुआ था, अरज़क पहलवान जो इमाम कासिम से लड़ना नहीं चाहता था, अब ये लड़ने के लिए बेकरार है, लड़ने के लिए बेचैन है। ये शेर की तरह दहाड़ता हुआ, हाथी की तरह चिंगाड़ता हुआ आता है इमाम कासिम के मुकाबले में। असीसान मिल्लत इस्लामिया। अब इसने आते ही इमाम कासिम पे नेज़े से वार किया, इधर इमाम कासिम ने भी नेज़े से वार किया। तो कुछ देर जो है नेज़े से एक दूसरे पर वार करते रहे। उसके बाद अरज़क पहलवान ने अपनी तलवार को निकाल लिया। जैसे ही इसने तलवार को निकाला, इमाम कासिम ने भी तलवार को निकाला। जब इमाम कासिम ने तलवार को निकाला है, असीसान मिल्लत इस्लामिया, अरज़क पहलवान ने देखा ये तो वो तलवार है जो मेरा बेटा जहर में बुझी हुई तलवार लेकर के आया था। इसने कहा, ऐ कासिम ये तलवार तुम्हारे पास कहां से आ गई? इमाम कासिम ने कहा, ये तलवार तेरा बेटा मुझे निशानी के तौर पर दे गया है। असीसान मिल्लत इस्लामिया। इमाम कासिम ने कहा, इसी तलवार से मैं तुझे भी जो है अभी तेरे बेटों के पास में पहुंचा देता हूं। असीसान मिल्लत इस्लामिया। अरज़क पहलवान ने फिर गुरूर में कहा कि तू मुझे जहन्नम में पहुंचाएगा, मैं अभी तेरा काम तमाम कर देता हूं। हजरत इमाम कासिम ने अरज़क पहलवान से कहा, मैं तो तुझे बहुत बड़ा बहादुर समझता था, मैं तो तुझे बहुत बड़ा चालाक समझता था, लेकिन तू तो बहुत बड़ा बेवकूफ नादान है। अरे तुझे तो अपने घोड़े की जीन तक कसना नहीं आती है। जैसे ही इसने अपने घोड़े की जीन की तरफ नजर डाली है, इमाम कासिम ने फौरन पार किया और खीरे की तरह इसके दो टुकड़े कर दिए। असीसान मिल्लत इस्लामिया। ये हजरत इमाम कासिम रदी अल्लाह तआला अन्हु है, जिन्होंने 5 बड़े बड़े बहादुरों को कत्ल कर दिया, जहन्नम में पहुंचा दिया। असीसान गिरामी बकार। उसके बाद इमाम कासिम ने अपने घोड़े को दौड़ाया, इमाम हुसैन की बारगाह में आए और कहते, चचा जान प्यास प्यास प्यास, ऐ चचा जान अगर एक घूंट पानी मिल जाता तो मैं इन सारों को कत्ल कर देता। असीसान मिल्लत इस्लामिया। हजरत इमाम हुसैन ने अपने भतीजे कासिम को तसल्ली देते हुए फरमाया, ऐ कासिम, ऐ मेरे भतीजे, जरा थोड़ी देर सब्र करो, अनकरीब तुम नाना जान के हाथों से जामे कौसर पियोगे। अल्लाहु अकबर। फिर इमाम कासिम आते हैं जंग के मैदान में, आपने घोड़े को एड़ लगाई, फिर जंग के मैदान में आए। अब अमर इब्ने साद ने कहा कि कोई भी कासिम के मुकाबले में तनहा ना जाए, क्योंकि ये अली का पोता है, अली का लाडला है। अगर इसके मुकाबले में तन्हा तन्हा जाओगे तो इसने हमारे 5 बड़े बहादुरों को कत्ल कर दिया है, ये एक एक करके सबको कत्ल कर देगा। इसलिए इसके मुकाबले में एक एक करके नहीं जाना है, बल्कि चारों तरफ से घेर करके मुकाबला किया जाए। असीसान मिल्लत इस्लामिया। अब हजारों की तादाद में यजीदियों ने तीर और भाले लेकर के, तलवार और नेज़े लेकर के इमाम कासिम पे वार किए हैं। अब इमाम कासिम पे चारों तरफ से वार किए जा रहे हैं। अल्लाहु अकबर। हजरत इमाम कासिम रदी अल्लाह तआला पे चारों तरफ से वार किए जा रहे हैं। एक जालिम ने ऐसा नेज़ा मारा कि हजरत इमाम कासिम घोड़े की जीन से जमीन पर आ गए। अल्लाहु अकबर। हजरत इमाम कासिम जैसे ही जमीन पर आए, असीसान मिल्लत इस्लामिया अपने चचा जान को पुकारते हैं, अपने चचा जान को पुकारते हैं, ऐ चचा जान मेरी खबर लीजिए। असीसान मिल्लत इस्लामिया जब इमाम हुसैन पहुंचे हैं हजरत कासिम के पास में, तो देखा हजरत कासिम के बदन पर एक तो नहीं बल्कि 27 जख्म लग चुके हैं। अल्लाहु अकबर। हजरत इमाम कासिम के सर को जो है अपनी गोद में रखा हुसैन पाक ने चेहरे से मिट्टी को साफ किया, बदन चकनाचूर है। असीसान गिरामी बकार चेहरे से मिट्टी को साफ किया है इमाम हुसैन ने, तो हजरत कासिम ने अपनी आंखों को खोल दिया, अपने चचा हुसैन को देखा।
देखा और देखने के बाद में हजरत इमाम कासिम की फिर उसके बाद रूह निकल जाती है, आपकी शहादत हो जाती है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। असीसान मिल्लत इस्लामिया, ये हजरत इमाम कासिम की शहादत हुई। आपने करबला को समझा क्या है, आपने करबला को जाना क्या है? अरे वो करबला का मैदान, एक तरफ तो हजरत अली अकबर है, अली अकबर हजरत इमाम हुसैन का बेटा, एक तरफ हजरत अली असगर इमाम हुसैन का बेटा, एक तरफ भाई अब्बास है, एक तरफ हजरत कासिम है। आवाज आती है, ऐ हुसैन, एक तरफ दीन है, एक तरफ तुम्हारे बेटे हैं। अगर दीन को बचाते हो तो तुम्हारे बेटों की कुर्बानी देना पड़ेगी, अगर बेटों को बचाते हो तो जो है शरीयत का शीराज़ा बिखर जाएगा, दीन पामाल हो जाएगा। असीसान मिल्लत इस्लामिया, इमाम हुसैन ने कहा था, इमाम हुसैन ने कहा मौला मैं जो है हजरत अली अकबर अपने बेटे को कुर्बान कर दूंगा, 6 माह के नन्हे अली असगर को कुर्बान कर दूंगा, अब्बास को कुर्बान कर दूंगा, लेकिन मौला नबी की शरीयत पे कोई आंच नहीं आने दूंगा। जो नाना से वादा किया है मैं उसको पूरा करके रहूंगा। मैं अब आपसे सवाल करना चाहता हूँ, बस यही आखिरी पैगाम देना चाहता हूँ कि ऐ लोगों, इमाम हुसैन ने दीन की खातिर अपने बेटे को कुर्बान कर दिया, फिर आज हम अपने बेटों की खातिर शरीयत को क्यों पामाल कर रहे हैं? हम दीन को पीठ के पीछे क्यों डाल रहे हैं? हम मजहब इस्लाम के कानून को क्यों छोड़ रहे हैं? असीसान मिल्लत इस्लामिया, अगर वाकई सच्चे इमाम हुसैन के मानने वाले हो तो फिर शरीयत की पाबंदी करो। औलाद के लिए जायदाद इकट्ठी करने में हलाल और हराम की तमीज छोड़ देने वालों, हलाल और हराम की तमीज मत छोड़ो, बल्कि जो हलाल है उसकी तरफ आओ, हराम को छोड़ दो। औलाद की खातिर अगर हराम कमाओगे, हराम की तरफ जाओगे, दूसरों का दिल दुखा करके, दूसरों का माल हड़प करके अपनी औलाद के लिए जमा करोगे तो याद रखना एक दिन तुम्हें भी दुनिया छोड़ करके जाना है। और जब जाओगे, जिस तरीके से सिकंदर खाली हाथ गया है, दुनिया के बड़े बड़े दौलतमंद खाली हाथ गए हैं, इसी तरीके से तुम्हें भी खाली हाथ जाना है। करबला के मैदान से ये पैगाम लो कि इमाम हुसैन ने दीन की खातिर अपने तमाम कुंबे को कुर्बान कर दिया, अपनी जान को कुर्बान कर दिया। तो अगर दीन की खातिर हमें जान देनी पड़ेगी तो दे देंगे, माल देना पड़ेगा तो दे देंगे, औलाद देनी पड़ेगी तो दे देंगे, लेकिन शरीयत को नहीं छोड़ेंगे, बल्कि शरीयत मुस्तफा की पाबंदी करेंगे और जमाने को ये बताएंगे मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल। जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान